कि जिहड़ा मेरा जीवन है ये सोहना बने, जिहड़े कि यतन करते हैं, जिहड़े कि उपराला करते रहते हैं, सतगुरु कहते उन्हां तो मैं बलिहारी जाता हाँ, उन्हां तो मैं कुरबान जाता हाँ। हौ बारी की बारी हर हर नाम सुहावड़िया, ते गुरमुख गावे गुरमुख नाचे, गुरु की शरण विच पै के गुरु के सन्मुख हो के जिहड़ा गुरु नूं हर वेले गाउंदा रहिंदा है। गुरमुख नाचे, नाचे मैंने जदों असीं परमात्मा नूं जपदे हां, परमात्मा नूं जिंदगी च वसाउंदे हां, सानूं नाम दा हलारा मिलदा है। वो नाम दा हलारा बड़ा आनंदमई है। जिस नूं वो परमात्मा दे नाम दा हलारा मिल जाता है, वो सारी जिंदगी अपनी आनंदमई बतीत करन लग पैंदा है। हर सेती चित लागणिया, क्योंकि वो हर वेले सतगुरां दे दसे होए ज्ञान दे विच, गुरु वालों दसी हुई सिक्ख्या दे विच अपने आप नूं जोड़ के रखिया। अपना चित हमेशा गुरु की कही हुई गल उत्ते टिका के रखिया। उन्हां तो गुरु साहब कहते असीं बलिहारी जाते हैं ते कुरबान जाते हैं। आओ शब्द विच गुरु साहब किरपा करदे, गुरमुख मिलै मिलाए आपे, जिहड़ा परमात्मा दे नाल मिलाप है। असीं सारे चाहुंदे हां, हर मनुख चाहुंदा मेरा रब नाल मिलाप हो जाए। असीं सारे इहो ही चाहुंदे हां, असीं रब नाल मिलीए, साडा रब नाल मिलाप होवे। जदों भगत रविदास जी अपने शब्दां विच परमात्मा नाल मिलाप करदे हैं, ते एक तरला, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक अरदास, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक परमात्मा के अगे जोदड़ी है कि बहुत जन्म विछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कहे रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। बहुत जन्म विछड़े थे माधो, कि असीं बहुत जन्म बहुत समय तो हे माधव हे माया दे पति वाहिगुरू परमात्मा जी, असीं तेरे नालों बहुत जन्म विछड़े ते मानो, हुण आ मेरा जन्म जिहड़ा वा वो परमात्मा दे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो, हुण आस है कि जे मैं परमात्मा नूं देखदा हां तां ही जीवन है। आस दे नाल जीवन है, जे मैं रब नूं देखदा हां फिर जीवन मिलदा है। चिर भयो दर्शन कहे रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। सो आपां भी ये यतन करना है। इस शब्द विच सतगुरु कहते गुरमुख मिले मिलाए आपे, हर मनुख चाहुंदा है मैं परमात्मा नूं देख लवां, उहदे दर्शन कर लवां। पर जदों असीं गुरबाणी पढ़दे हां, जदों असीं बाणी दे विचों सानूं सोझी मिलदी आ, सानूं समझ आउंदी आ, सानूं ज्ञान आउंदा वा कि परमात्मा दे नाल मिलाप किद्दां होना साडा, असीं रब नूं मिलना किस तरह है, असीं रब नाल जुड़ना किद्दां है। ते फिर सानूं गुरबाणी सोझी दिंदी आ कि भलिया रब नाल जुड़ना मतलब अपने नाल ही जुड़ना, क्योंकि जिहड़ा रब वाहिगुरू परमात्मा है वो कुदरत करके वसिया सोए है ना, वो नाल साडे विच ही है, वो कहना बाहर है साडे तो। जदों असीं इस तरह पढ़दे हां कि रब वाहिगुरू परमात्मा हर एक जीव दे विच अपनी जोत रखदा वा, वो घट घट महल जो वसिया, फिर इंज लगना वा कि रब नाल जुड़ना मतलब अपने नाल जुड़ना। असीं कई बार कहते ना ये बंदा रब तो टुटिया होया, रब तो नहीं अपने नालों बंदा दूर हो गया। असीं आपे नालों दूर आ, असीं अपने नालों टुटे हैं ते जुड़ना भी अपने नाल ही। लभना रब है मतलब अपने आप नूं लभना। गुरबाणी में बहुत इतना शब्द आ जाने जदों अपने आप की लभण की गल आनी है, वो तो कहते
ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭਲਾਈ। ਕਾਹੇ ਨੀ ਬੰਦ ਭੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਲੱਭਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆ, ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ। ਟੁੱਟਿਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਜਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ। ਰੱਬ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਜਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਜਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਲ ਨਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਜਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪੰਛੀ, ਡੰਗਰ, ਪੌਦੇ, ਪੱਤੇ, ਜੋ ਘਾਹ, ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਵਾਵਾਂ ਚ ਪਾਣੀ, ਜਲ, ਥਲ, ਮਹੀਲ, ਗੁਪਤੋਂ ਵਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਪੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਏ ਆਪੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਏ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਮਿਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸ ਦੇਵੇ ਜੋਤ, ਚਰਨ ਗਹੂ ਬਕੂ ਸੁਖ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਬੋਲ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ, ਹਰ ਸਿੰਚੇ ਸਦਾ ਸੰਜੋਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੁਰਸ਼, ਚੰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ, ਸੋਝੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਮਨੁੱਖ ਆਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼, ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਮਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਝੀ, ਗਿਆਨ, ਸਮਝ ਲਾਗੂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਤੇ ਰੋਲੇ ਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ।
ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਦੇਈਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਤਾ ਮੈਸੇਜ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਟ ਘਟਣੀ ਸੋਹਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਣ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ। ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਪਤਾ ਕਦੋਂ? ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜਦੇ ਲੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈ ਕਹੀਏ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ। ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ। ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਲੈ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਪੱਕਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਰੱਖਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵਰਤ। ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਏਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ ਬਸ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਏ ਆਪੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋੜਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨੁਕਤਾ ਵਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਹ ਉਗਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਨੁਕਤਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਠਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਏਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਿੰਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਨ ਨਿੰਦ ਕਾ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਭਵਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦਾ। ਏਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੱਥਾ ਤੇ ਟੇਕਦੇ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੇ, ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਗਾ ਗਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਹ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਸੁਣਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੇ, ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਖਾਏ ਭਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਉਣਾ ਸੁਣਨਾ ਉਹਦਾ ਥਾਈ ਪਊਗਾ ਜਿਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸਤ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹਣੇ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਈ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨੁਕਤਾ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਏ ਆਪੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਰੂਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਏ ਆਪੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਕਾਲ ਨਾ ਜੋ ਹੈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ, ਸਮਾਂ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲ, ਸਮਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਾਲ ਨਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਏਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਮੌਤ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਛ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਨਾ ਜੋ ਹੈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਮਰਨਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ, ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਈਰਖਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਟੱਲ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ। ਇਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ। ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜੇ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਏਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਏਦਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ। ਕਾਮ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਥੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਆਬਾਨੀ। ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੰਕਾਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਾਮ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੇਹੀ ਗਾਵਾਂ ਜੀਓ ਤਨ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵਸੇ ਪੰਜ ਕਿਰਸਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਵਸੇ ਪੰਜ ਕਿਰਸਾਨਾ, ਨੈਣੋ ਨਕਟੂ ਸਰਬਨੋ ਰਸਪਤ, ਇੰਦਰੀ ਕਹਿਣਾ ਨ ਮਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਵਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਨਾਸਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਣੋ ਨਕਟੂ ਸਰਬਨੋ ਰਸਪਤ, ਇੰਦਰੀ ਕਹਿਣਾ ਨ ਮਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਬਸ ਹੋਏਗਾ ਤਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਕਾਇਤ ਚੇਤੂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਪਲ ਪਲ ਅਸ਼ਾਂਤ, ਪਲ ਪਲ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਬਸੋ ਇਹ ਗਾਓ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਕਾਇਤ ਚੇਤੂ ਨਾਉ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਨ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ, ਬਾਕੀ ਨਿਕਸੀ ਭਾਰੀ, ਪੰਜ ਕਿਰਸਾਨ ਵਾ ਭਾਗ ਗਏ ਲੈ ਬਾਲਿਓ ਜੀਵ ਦਰਬਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਵਿਕਾਰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਖਾ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਨਾਸੀ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਾ, ਨਾਲੇ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਬਾਕੀ